Okay, so can anyone tell me the simple form of radar equation? Simple form of radar equation. Can anyone tell me simple form of radar equation? ఎవరైనా సింపుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రాడార్ ఈక్వేషన్ చెప్పగలరా? ఎవరు చెప్పలేరా? రాడార్ ఈక్వేషన్ అండి. R max equals to Gopal, R max equals to R max equals to PT square minus ఓకే, ఇంకెవరైనా చెప్పచ్చండి? ఇంకెవరైనా చెప్పగలరా? PT GT square sigma lambda square by 4 pi whole cube P min whole power 1/4. ఎవరండి ఆన్సర్ చెప్పింది? ఆన్సర్ ఇచ్చింది ఎవరు? ఆన్సర్ ఇచ్చింది ఎవరండి? తాస్మిన్. ఓకే, గుడ్ తాస్మిన్. సో ప్రీవియస్గా మనం తీస్తున్న రాడార్ సిస్టమ్స్కి మనం ఇప్పుడు చెప్పారు కదండి, రాడార్ ఈక్వేషన్ అనేది అది ఓన్లీ ఫర్ స్టేషనరీ టార్గెట్స్. దట్ మీన్స్ వెన్ ఎవర్ ద టార్గెట్ ఈజ్ స్టేషనరీ in the space, in order to locate that target and in order to find the range of the target, we are going to use that one. So it is do we find only stationary targets in the orbit or moving targets also? స్టేషనరీ టార్గెట్స్ మాత్రమే ఉంటాయా, మూవింగ్ టార్గెట్స్ కూడా ఉంటాయా ఆర్బిట్ లో? మూవింగ్ కూడా ఉంటాయి సార్. మూవింగే ఎక్కువ ఉంటాయండి. when compared to stationary targets, we have number of moving targets. So we need to find the moving targets also. So for that we are going to scientists have implemented another form of radar, that is nothing but continuous wave radar. So previous గా ఏంటంటే ఓన్లీ కంటిన్యూస్ వేవ్ రాడార్లో సింపుల్ పల్స్ రాడార్లో ఏం చేస్తామంటే ఓన్లీ స్టేషనరీ టార్గెట్స్ మాత్రమే ఐడెంటిఫై చేసి అది ఎంత దూరంలో ఉంది, దాని రేంజ్ ఎంత ఉంది, దాని ఎలివేషన్ ఎలా ఉంది, అసలు ఈ వాట్ టైప్ ఆఫ్ టార్గెట్ అది అనేది మాత్రమే ఐడెంటిఫై చేసామండి. దట్ మీన్స్ సింపుల్ టార్గెట్స్ మాత్రమే ఐడెంటిఫై చేసాం, ఆర్ స్టేషనరీ టార్గెట్స్ మాత్రమే ఐడెంటిఫై చేసాం. సో యాజ్ ద డేస్ ఆర్ మూవింగ్, టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్దీ మూవింగ్ టార్గెట్స్ కూడా ఎక్కువైపోయాయండి. కాబట్టి మూవింగ్ టార్గెట్స్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే బై యూజింగ్ కంటిన్యూస్ వేవ్ రాడార్. సో దిస్ ఈస్ యువర్ సెకండ్ చాప్టర్. By today or tomorrow I will send the notes for this. Okay, so continuous wave radar. What is the meaning of continuous? Anyone? What is the meaning of continuous? Continuous అంటే ఏంటండి? What is the meaning of continuous? Emma? Breakless sir. అంటే ఏదైనా సిగ్నల్ సెండ్ చేసినప్పుడు బ్రేక్ లేకుండా. Very good. Okay, that means whenever continuous ka unstoppably, can I say our earth is moving continuously without any break? Can I say our earth is moving continuously without any break? ఎర్త్ కి ఏమైనా బ్రేక్ ఏమైనా ఉందండి? కంటిన్యూస్ గా మూవ్ అవుతుందా? బ్రేక్ ఏమి తీసుకుంటుంది అది? I think I strongly recommend that it is moving continuously. So continuous wave radar లో ఏం చేస్తామంటే మూవింగ్ టార్గెట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తాము. సో దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ ది మూవింగ్ టార్గెట్స్. సో మూవింగ్ టార్గెట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు సమ్ టైమ్స్ we are going to miss the stationary targets, because as the number of moving targets are very high. So ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే we are going to scan it. That means for example ఒక సర్కిల్ గా ఉందనుకోండి, ఈ అర్త్ ఆర్బిట్ లో we have number of satellites. ఈ ఇలా శాటిలైట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ శాటిలైట్స్ ఒక దగ్గరే ఉండవండి, మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ మూవింగ్ ఆర్బిట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాము. సో ఈ ప్రాసెస్లో సమ్ టైమ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు
we are not, or sometimes we are going to miss the stationary targets. That means continuous wave radar low, we are going to find the moving targets only, but not the stationary targets. Okay, so continuous radar is used to find the moving targets, and it is not possible to find the stationary targets and the range at which the moving target is located from radar. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూసారనుకోండి, and the range at which the moving target is located from the radar. That means it is not only స్టేషనరీ టార్గెట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయలేము, అలాగే మూవింగ్ టార్గెట్స్ యొక్క రేంజ్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయలేము. జస్ట్ ఒక టార్గెట్ ఉంది మాత్రమే చెప్పగలమండి, అది ఎంత రేంజ్లో ఉండేది అని మాత్రం మనం చెప్పలేము. సో and the range cannot be detected as there exists no reference points or timing mark. What is the meaning of reference points? Reference points, reference అంటే ఏంటండి? Anyone? Reference అంటే ఏంటండి? What is the meaning of reference? Anyone? Reference అంటే ఏంటండి? reference points and టైమింగ్ మార్క్స్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఒక కంటిన్యూస్గా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనము ఒక దగ్గరే పర్టికులర్గా ఒక రెఫరెన్స్ పాయింట్ అనేది తీసుకోము. ఎక్కడైతే టార్గెట్ మనకు ఐడెంటిఫై అవుతుందో దాన్ని మాత్రమే అసలు ఉంది అని మాత్రం చెప్పగలమండి, based on only one reference point. But the reference point of one target will be differ from the reference point of the another target. The same sense టైమింగ్ మార్క్స్ అంటున్నాం నాన్న. ఈ టైమింగ్ మార్క్స్ అనే పదం ఎందుకు వాడామంటే, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టార్గెట్ని హిట్ అయ్యి సిగ్నల్ బ్యాక్ వచ్చేదానికి 5 seconds టైం అయింది అనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ క్లోజర్. అదే ఇంకొక వేరే సిగ్నల్ ఇంకొక టార్గెట్ని హిట్ అయ్యి మన తిరిగి వచ్చేదానికి 7.5 milliseconds అనుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే టార్గెట్ హిట్ అయ్యి తిరిగి రావాలండి, ఆ టైమింగ్ అనేది కూడా స్పెసిఫిక్గా మనం మెన్షన్ చేయలేము. సో నెక్స్ట్ వన్ అన్నాం, ట్రాన్స్మిటర్ సిగ్నల్ కెన్ బి ఐసోలేటెడ్ from the received signal depending upon the Doppler frequency shift. Very important. The complete radar systems works on the principle of Doppler frequency. Very important. Okay, what's that? Are you in class? మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారంటే క్లాస్లో? సార్ ఎస్ సార్. ఓకే, మీరు ఎవరు కంట్రోల్ తీసుకోవద్దు. ఎవరో కంట్రోల్ తీసుకున్నారు, ఆల్రెడీ ఇబ్బందులు పడుతున్నారండి. ఎందుకు ఇబ్బందులు పడతారు మళ్ళీ? I don't know who was that. Okay, so చూడనా, transmitter signal can be isolated. What is the meaning of isolation? Isolation అంటే ఏంటండి? Anyone in the class? What is mean by isolation? Shanti Priya, what is mean by isolation? సార్ సింగిల్ సార్. సింగిల్ కాదండి. శాంతి ప్రియ, ఐసోలేషన్ అంటే ఏంటండి? Sir, I have no idea, sir. ఓకే. ఎనీవన్? వర్షిత, ఐసోలేషన్ అంటే ఏంటమ్మా? Separation, sir. Very good. Separation. Isolation is nothing but separating something from other things which it is to be connected or mixed. For example, ఒక సిగ్నల్ పంపించామనుకోండి, ఆ సిగ్నల్లో నాయిస్ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ రిక్వైర్డ్ డేటా ఉంటుంది. సో మనకు కావాల్సింది రిక్వైర్డ్ డేటా కాబట్టి వీఆర్ సెపరేటింగ్ దట్ రిక్వైర్డ్ డేటా ఫ్రమ్ ది నాయిస్ సిగ్నల్. So the transmission of signal can be isolated. Transmission signal can be isolated from received signal depending on the Doppler frequency shift. ఈ డాప్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ ఎంతైతే ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనము ట్రాన్స్మిట్ అయిన సిగ్నల్ మరియు రిసీవ్ అయిన సిగ్నల్ని బైఫరికేట్ చేయొచ్చు, సెపరేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనండి.
So in simple pulse radar, they can be isolated depending upon the time at which the transmitter signal which the signal is transmitted and received. ఇక్కడ ఓన్లీ టైంని బేస్ చేసుకున్నామండి. సింపుల్ పల్స్ రాడార్లో మనం టైంని బేస్ చేసుకొని ట్రాన్స్మిట్ సిగ్నల్ ఏది, రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ ఏది అని కనుక్కున్నామండి. కానీ ఇక్కడ కంటిన్యూస్ ఆర్ మూవింగ్ టార్గెట్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ finding that one depending upon the Doppler frequency shift. Okay, moving targets can be detected by making use of Doppler effect. So ఈ Doppler effect అనేది చాలా vital role play చేస్తుంది. Okay, see here. So what is Doppler effect? It is the change in the received signal from that of the transmitted signal frequency by an amount of Doppler frequency shift. చూడండి ఇక్కడ, it is the change. For example, FR అనేది నేను ట్రాన్స్మిట్ చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీ అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ FR అనే సిగ్నల్ని నేను ట్రాన్స్మిట్ చేశాను అనుకోండి. ఫ్రీక్వెన్సీ FR అనే ఫ్రీక్వెన్సీలో నేను ట్రాన్స్మిట్ చేశాను. నాకు రిసీవర్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి దెర్ విల్ బి సమ్ షిఫ్ట్, దట్ ఈస్ FR ప్లస్ FD అని రాస్తామండి. ఈ FD అంటే ఏంటంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డాప్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్. వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ FR ప్లస్ ఆర్ మైనస్ FD. ఇది ఎందుకనేది తర్వాత వస్తుందండి, ఇక్కడ ఉంచున్నాను. సో it is the change in the received signal from that of the transmitted signal frequency by an amount of Doppler frequency shift. ఇది మనం పంపించిన సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాన్స్మిటర్ సిగ్నల్ నుంచి రిసీవ్డ్ సిగ్నల్కి ఆర్ రిసీవర్కి, ట్రాన్స్మిటర్ దగ్గర నుంచి రిసీవర్కి వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీలో కొంచెం ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ని బేస్ చేసుకొని మనం టార్గెట్ ఎక్కడ ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాము. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ని మనం ఏమంటామంటే డాప్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ అంటాము. ఓకే, ఇంకోటి, when the target is moving towards the radar, then the frequency of the signal increases and the received frequency will be equals to FT plus FD. FT means transmitted signal. I repeat, when the target is moving towards the radar, then the frequency of the signal increases and the received frequency will be equals to FT plus FD. Okay, that means if the target is moving towards the radar and if the target is moving away from the radar, then it will be equals to FT minus FD. Can I also write like this? FT plus or minus FD. ఈ రెండింటి బేస్ చేసుకొని if the target is moving towards the radar, then FT plus FD. If the target is moving away from the radar, then it is FT minus FD. Okay, very important thing andi, very important thing. Meeku problems lo use avutundandi idi. Okay, so coming to the next one, let us say that capital R is the separation between the radar and the target. For example, if capital R is a separation between the radar and the target, target ki radar ki madhyalo una difference capital R anukunte, and theta be the target velocity of the vector. Ikkada manaku angle enta andi, theta ani తీసుకున్నాను. Okay, if R is the separation in sense distance between the radar
అండ్ ది టార్గెట్. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ నేను ఏమంటున్నా అంటే రాడార్ స్టేషన్గా తీసుకుంటున్నామండి. ఆర్ఎస్ రాడార్ స్టేషన్గా తీసుకుంటున్నాము. రాడార్ స్టేషన్ నుంచి టార్గెట్కి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ క్యాపిటల్ ఆర్ అనుకుంటే మనం పంపించిన సిగ్నల్ డిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ నా దగ్గరకు వచ్చేదానికి ఒక యాంగిల్ ఉంటుందండి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ థీటా అని తీసుకున్నానండి. లెట్ థీటా బి ది టార్గెట్ వెలాసిటీ వెక్టర్ అండ్ ది లైన్ జాయినింగ్ వెక్టర్. Then the velocity of the target is given by Vr is equals to velocity of the target is given by Vr is equals to V into cos theta, and the total phase shift experience ఎంత డిఫరెన్స్ ఆర్ ఎంత డీవియేషన్ ఉంది, ఎంత డాప్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ అనేది ఉంది అని phi is equals to beta into d గా తీసుకున్నామండి. As we know that phi is equals to 2 pi by lambda into 2r. ఎందుకంటే 2r అని ఎందుకు తీసుకున్నామంటే రౌండ్ ట్రిప్ టైం అంటామండి. 2r అనేదాన్ని రౌండ్ ట్రిప్ టైం. దట్ మీన్స్ ఒక r ట్రాన్స్మిషన్కి ఇంకొక r రిసీవ్ అయ్యేదానికి ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి 2r అంటాం. 2 pi n కదా అనేది 2 pi by lambda into 2r, which will be equals to 4 pi r by lambda. Okay, 4 pi r by lambda. So Doppler angular frequency is denoted with w suffix d, which will be equals to d phi by dt. So what is the value of phi here? 4 pi r by lambda. దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశానండి. 4 pi d by dt of 4 pi r by lambda, which will be 4 pi by lambda into dr by dt. So ఇక్కడ vr అని రాశానండి. Since vr is equals to dr by dt, since vr is equals to dr by dt. కాబట్టి therefore what is vr? What is vr? Or we can also write it as 4 pi by lambda, 4 pi vr by lambda into 1 by 2 pi. 1 by 2 pi is nothing but half of the frequency, angular frequency, which will be equals to 2 into vr by lambda. 2 into vr by lambda. So where vr is the relative frequency or relative velocity of the target with respect to target, and fd is the Doppler frequency shift. So can anyone tell me the receiver blocks of an simple pulse radar? Receiver blocks of a simple pulse radar. Receiver blocks of a simple pulse radar. Receiver section లో ఉన్న బ్లాక్స్ ని ఎవరైనా చెప్పగలరండి? సింపుల్ పల్స్ రాడార్ లో రిసీవర్ లో ఉన్న బ్లాక్స్ ని ఎవరైనా చెప్పగలరా? సింపుల్ పల్స్ రాడార్ లో రిసీవర్ బ్లాక్స్ ని ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఎవరున్నారు క్లాస్ లో? వెంకట నవీన్ రిసీవర్ సెక్షన్ లో ఉన్న బ్లాక్స్ చెప్పగలరండి? నవీన్ లేరా? నవీన్ క్లాస్ లో ఉన్నారు లేరా? లేనట్టున్నారు. జి శ్రీనివాసులు, వర్షిత, RF amplifier, mixer, okay, IF amplifier, integrator, demodulator, video amplifier, threshold detector. ఇంకొకటి మిస్ అయ్యారండి. Display, very good. Only Varshita is giving me response. What about remaining other people? Shravani, mixer, low close letter, IF amplifier, very good Shravani. What about remaining people? Right. So the next topic in this
one is block diagram of continuous wave radar. So what are the blocks present in the transmission section? What are the blocks present in the transmission section? Blocks present in the transmission section of a simple pulse radar. What are the blocks present in the transmission section of PPT? నేను పెట్టలేదండి గోపాల్, PPT నేను ఇంకా ఏమి ఇవ్వలేదు, నేను జస్ట్ ఓవరాల్గా చెప్తున్నాను. ఓకేనా? What are the blocks present in the transmission section? Waveform generator, power amplifier, pulse modulator, duplexer, antenna. Very good. Waveform generator, power amplifier, duplexer, antenna. Very good. So ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే brief గా చెప్తానండి. I didn't prepare the PPT for this. Probably by next class I'll complete this chapter itself. Okay, not this chapter. The block diagram అనేది కంప్లీట్ చేస్తానండి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఈ బ్లాక్ లో ఏం చేస్తామంటే 1 minute. Can you see this? Can you see this one? Can you see the word pad? Yes, sir. Okay. సో ఇక్కడ ఈ ట్రాన్స్మిషన్ సెక్షన్ లో ఏముంటాయంటే చూడండి ఇక్కడ. సో బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ వేవ్ రాడార్ లో ట్రాన్స్మిషన్ సెక్షన్ లో ఏముంటుందంటే కంటిన్యూస్ వేవ్ రాడార్ ట్రాన్స్మిటర్ ఉంటుందన్న, విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ డిటెక్టింగ్ ద టార్గెట్స్ బై మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ డాప్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే okay, I'll just mention that 1, 2 and 3 and mention చేస్తానండి. After that I will make your note 3 and 4. So first part ఏంటంటే this is a transmission section part in which it is consisting of a continuous wave radar transmitter. ఇది 1 ఏంటంటే continuous wave radar transmitter which consists of power amplifier, duplexer, ఇంకేముంటాయండి పవర్ యాంప్లిఫైయర్, duplexer, తర్వాత సిగ్నల్ జనరేటర్, పల్స్ మోడ్యులేటర్, ఇవన్నీ కామన్గా ఉంటాయండి ట్రాన్స్మిషన్ సెక్షన్లో. సో దిస్ కంటిన్యూస్ వేవ్ రాడార్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిటెక్ట్ ది మూవింగ్ టార్గెట్స్ బై మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ డాప్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ ఇన్ ది రిసీవ్డ్ సెక్టర్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ ఒక చిన్న లాజిక్ చూడన్నా. ఇలాగా ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే యాంటీనాకి సిగ్నల్ని పంపిస్తున్నాము. దట్ మీన్స్ హియర్ వీఆర్ మెన్షనింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద వాల్యూ ఈస్
ఎఫ్ నాట్ అనే దాన్ని మెన్షన్ చేద్దామండి. ఎఫ్ నాట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ F0. F0. సో F0 అనే సిగ్నల్ని మనము ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి యాంటీనా ద్వారా పంపిస్తున్నామండి. ఈ పంపించినప్పుడు మనకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందన్న. సో ఇక్కడ ఉన్న డూప్లెక్సార్ నుంచి డూప్లెక్సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి అది హిట్ అయ్యి ఆర్ త్రూ డూప్లెక్సార్ ఇట్ రీచ్ ది యాంటీనా and it comes back to the same duplexer and to the receiver section. So receiver section కి వస్తుందన్న. ఈ receiver section కి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే what is the signal we have transmitted here? మనం పంపించే సిగ్నల్ ఏంటండి? F0 అనే సిగ్నల్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేసాం. కానీ డూప్లెక్సర్ దగ్గర నుంచి ఆర్ ట్రాన్స్మిట్ అయిన సిగ్నల్ యాంటీనా ద్వారా టార్గెట్ ని హిట్ అయ్యి తిరిగి డూప్లెక్సర్ ద్వారా మనకు రిసీవర్ సెక్షన్ కి వెళ్తుంది. ఆ రిసీవర్ సెక్షన్ కి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు అబ్టైన్ F0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ FD. నాన్న పక్కన రాస్తున్నాను, అది కొంచెం గమనించుకోండి. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ FD. వాట్ ఈస్ FD? Doppler frequency shift. Okay, very good. Doppler frequency shift. ఇది నా ఒరిజినల్ సిగ్నల్. ఇదేంటంటే నా అప్టైన్ అయిన సిగ్నల్. అది F0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ FD అని రాసానండి. అది ప్లస్ కావచ్చు లేదా మైనస్ కావచ్చు. ఇప్పుడు ప్లస్ ఎప్పుడు అవుతుందండి? F0 ప్లస్ FD ఎప్పుడు అవుతుందండి? F0 ప్లస్ FD ఎప్పుడు అవుతుంది? F0 ప్లస్ FD ఎప్పుడు అవుతుందండి? అది F0 ప్లస్ FD ఎప్పుడు అవుతుంది? ఏమండి? F0 ప్లస్ FD ఎప్పుడు అవుతుందండి? గోపాల్, ఎనీవన్? వర్షిత, F0 ప్లస్ FD ఎప్పుడు అవుతుంది? వెరీ గుడ్. టువర్డ్స్ ద రాడార్ అయితే. F0 మైనస్ FD away from the radar. అవే ఫ్రమ్ ది రాడార్. కానీ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే అది టువర్డ్స్ ద రాడారా అవే ఫ్రమ్ ద రాడారా అని కరెక్ట్గా తెలియదు. కాబట్టి F0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ FD అనేది తీసుకుంటామండి. ఓకేనా? సో ఆ తీసుకున్న తర్వాత దిస్ విల్ బి గివెన్ టు ది నెక్స్ట్. ఓకే, ఈ బ్లాక్ ఏమంటామంటే మనం మిక్సర్ అంటామండి. ఈ బ్లాక్ ని మనం మిక్సర్ అంటాం. ఈ బ్లాక్ ని DFB అంటామండి. DFB ఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీ యాంప్లిఫైయర్ అంటాం. DFB ఆర్ బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ యాంప్లిఫైయర్ అంటాం. DFB ఇన్ సెన్స్ డాప్లర్ ఫిల్టర్ బ్యాంక్ కానీ లేదా బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ యాంప్లిఫైయర్ కానీ అంటాము. ఈ ఫోర్త్ పార్ట్ ఏమంటాం అంటే ఇండికేటర్ అంటాం. ఇండికేటర్ అంటాం. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇన్సర్ట్ సమ్ మోర్ థింగ్. ఇన్సర్ట్ ఏ షేప్. ఓకేనండి, దీస్ ఆర్ నా ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి CW కంటిన్యూస్ వేవ్ ట్రాన్స్మిటర్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ. సో మన కంటిన్యూస్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ వేవ్ రాడార్లో ఏముంటుందంటే కంటిన్యూస్ వేవ్ రాడార్ ట్రాన్స్మిషన్ సెక్షన్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎమిట్ F0 ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న సిగ్నల్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. ఈ ట్రాన్స్మిట్ అయిన సిగ్నల్ త్రూ డూప్లెక్సర్ ద్వారా యాంటీనాకి రీచ్ అవుతుంది. అదే యాంటీనా నుంచి డూప్లెక్సర్కి రిఫ్లెక్ట్ అయిన సిగ్నల్ డూప్లెక్సర్ గ్యాదర్ చేసుకొని మనకు మిక్సర్కి ఇస్తుంది. ఆ రిఫ్లెక్ట్ ఆర్ అబ్టైన్ చేసుకున్న వాల్యూ ఏంటంటే F0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ FD. F0 అనే సిగ్నల్ని ట్రాన్స్మిట్ చేశాము. రిసీవ్ చేసుకునేటప్పటికి F0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ FD అనే సిగ్నల్ని మనం
రిసీవ్ చేసుకుంటాము. ఆ రిసీవ్ చేసుకున్న సిగ్నల్ని మనం మిక్సర్కి పంపిస్తాము. సో హియర్ ది F0 విల్ బి ఫిల్టర్డ్. అంటే మనకు కావాల్సింది F0 కాదండి, మనకు కావాల్సింది FD. కాబట్టి ఈ FD అనే సిగ్నల్ని మనం ఏం చేస్తామంటే మన ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ డాప్లర్ ఫిల్టర్ బ్యాంక్కి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాము. ఈ డాప్లర్ ఫిల్టర్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందంటే portion of the radiated energy is ఒక 1 minute ఉంది. సో ఒకసారి చూడన్నా, I'll just read the procedure. So continuous wave radar is used to detect moving targets by making use of Doppler frequency shift. Okay, in the same sense, continuous wave can be a monostatic or bistatic. What is the meaning of monostatic? Monostatic content adi. Monostatic ante enna? Anyone? Monostatic. Mono means mono. Or what is bistatic? Bi. సో ఇక్కడ మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసే సిగ్నల్స్ either monostatic or bistatic సిగ్నల్స్ ఉంటాయి. In case of monostatic, radar is going to use a single antenna which is used for both transmitter and receiver, but with some different frequencies. And with continuous wave radar, the transmitter and receiver operates continuously. Transmit continuous గా చేయాలండి, and receiver section కూడా continuous గా ఉండాలి. And so in the receiver section we have a mixer. So the received signal is fed to the mixer through an antenna along with the leakage signals. What is the meaning of leakage signals? Leakage signals ఏంటండి, ఇక్కడ ఈ వాల్యూతో పాటుగా సారీ చెప్తున్నానా, చూడన్నా. సో ట్రాన్స్మిషన్ సెక్షన్లో వీఆర్ ట్రాన్స్మిట్ value of F0. While transmitting the value, some leakage signal will be there. That means ఇక్కడ మనం పంపించే ట్రాన్స్మిటర్ సిగ్నల్ నుంచి సమ్ లీకేజ్ సిగ్నల్ అనేది రిసీవర్ సెక్షన్కి వస్తుంది. ఆ లీకేజ్ సిగ్నల్ ప్లస్ దిస్ F0 ప్లస్ FT రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ విల్ బి గివెన్ టు ది మిక్సర్. సో ఈ రెండింట్లో ఏమవుతా అంటే డాప్లర్ ఫిల్టర్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మాత్రమే డాప్లర్ ఫిల్టర్ బ్యాంక్కి పంపిస్తాము, లేదా బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి యాంప్లిఫైర్కి పంపిస్తాము. This Doppler frequency filter bank, which is used to allow different frequencies of Doppler shift. Okay, so the frequency response of this Doppler filter bank, so the frequency response ela untadante in such a way that it eliminates stationary targets or clutter signals. What is the meaning of clutter? Clutter ante entandi? Clutter, 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 clutter ante entandi? Anyone? What is the meaning of clutter? Clutter means
అన్వాంటెడ్. డాప్లర్ ఫిల్టర్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందంటే అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్స్ ని లేదా స్టేషనరీ టార్గెట్స్ ఉన్న సిగ్నల్స్ అన్నింటినీ ఎలిమినేట్ చేస్తుందండి. అండ్ అలౌస్ ద డాప్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ది లోయెస్ట్ టు హైయెస్ట్. ఓకేనా, ఫ్రమ్ ది లోయెస్ట్ టు highest, and the resultant frequency will be fed to the indicator, or this indicator will be an రెండు ఉంటాయంటే ఇక్కడ మనం దాన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ మీటర్ ఆర్ ఇయర్ ఫోన్. Frequency meter what is the need of earphone? What is the need of earphone? Anyone? What is the need of earphone? Anyone? What is the need of earphone? Are you people listening through earphones or without earphones? మీరు ఇయర్ ఫోన్స్ తో వింటున్నారా లేకపోతే ఇయర్ ఫోన్స్ లేకుండా వింటున్నారా అండి? ఇయర్ ఫోన్స్. మరి రెస్పాన్స్ ఇదానికి ఎన్ని రోజులు పట్టిందండి మీకు? ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఇంకొకసారి చెప్తాను, జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఓకే, సో కంటిన్యూస్ వేవ్ రాడార్, ఐ విల్ summarize the class, today's class. Continuous wave radar is used to detect the moving targets. Moving targets ni identify chestamu. First one, so we are unable to identify stationary targets. Unable to move so moving targets ni identify chestamu, and we are unable to identify the stationary targets. So ee kramamlo em chestamu ante in the same sense we are unable to identify the range of the targets also. So by making use of Doppler frequency shift we are going to find the range. So Doppler frequency shift ni use chesi manamu dani range ni identify chestamu. So whenever the target is moving towards the radar, then the Doppler frequency shift will be equals to f0 plus fd. Whenever the target is moving away from the radar, then the Doppler frequency shift is equals to f0 minus fd. So continuous wave radar ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి ఇక్కడ. సో కంటిన్యూస్ వేవ్ రాడార్ సెక్షన్లో ఏంటంటే ఇలా ఉంటుందని మన బ్లాక్ డయాగ్రామ్. కంటిన్యూస్ వేవ్ ట్రాన్స్మిషన్ సెక్షన్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వేవ్ ఫార్మ్ జనరేటర్, పవర్ యాంప్లిఫైర్, డూప్లెక్సర్ అండ్ యాంటెనా. వేవ్ ఫార్మ్ జనరేటర్, sorry, okay, small words వస్తుంది. వేవ్ ఫార్మ్ జనరేటర్ అండ్ పవర్ యాంప్లిఫైర్, duplexer and antenna. I repeat, waveform generator, power amplifier, duplexer and antenna are present in the transmission section of a continuous wave radar. We have already discussed about waveform generator, power amplifier, duplexer and antenna in the simple pulse radar. ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంటుందండి, దాంట్లో దాని ఆపరేషన్లో ఎటువంటి తేడా అనేది ఉండదు ఇక్కడ. సో మనం ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు కంటిన్యూస్ వేవ్ ట్రాన్స్మిషన్ సెక్షన్ నుంచి ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు డ్యూరింగ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ వీ హ్యావ్ సమ్ లీకేజ్ సిగ్నల్, దట్ ఈస్ f0 అనే లీకేజ్ సిగ్నల్ని మనము రిసీవర్ సెక్షన్కి పంపిస్తాము. అలాగే రిసీవర్ సెక్షన్లో కూడా ఏమవుతుందంటే
రిసీవర్ సెక్షన్లో కూడా సిగ్నల్కి హిట్ అయ్యి టార్గెట్కి హిట్ అయ్యి అది మనకు మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ అవుతుందండి. ఆ రిటర్న్ బ్యాక్ అయ్యేటప్పుడు వీ హ్యావ్ సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్. దట్ మీన్స్ F0 అనేది ఒరిజినల్ సిగ్నల్ ప్లస్ FD అనేది డాప్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ అనేవి రెండు మనకు రిసీవర్ సెక్షన్కి వస్తాయి. ఈ రిసీవర్ సెక్షన్కి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే these two signals, that is F0 and F0 plus or minus FD అనేదాన్ని మనం మిక్సర్కి పంపిస్తాము. ఈ మిక్సర్ ఏం చేస్తుందంటే it allows or it blocks the remaining thing and it only sends the Doppler frequency shift to the next block, which is Doppler filter bank or beat frequency amplifier. And the main purpose of this Doppler filter bank is to stop the stationary targets or clutter signals, and it allows only Doppler frequency signals or Doppler frequency to pass to the next block, that is indicator. Here the indicator may be a frequency meter or an earphone. Frequency meter కనుక తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ మీటర్లో ఎంత ఉంది అనేది మనకు ఒక క్లారిఫికేషన్ వస్తుందండి. దట్ మీన్స్ ఇట్ షోస్ వాట్ ఈస్ ద రేంజ్. Otherwise graph okay. So ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని కూడా ఈ బ్లాక్ ఎలా పంపిస్తుందంటే లో లెవెల్ నుంచి హై లెవెల్కి పంపిస్తున్నాను. దట్ మీన్స్ షేప్స్ ఇలా కనుక మనం తీసుకుంటే దాని ఆర్క్ ఎలా ఉంటుందంటే I'm not getting it properly. So I'm not getting it properly. Just I'll just move the cursor. Can you see the cursor here? Can you see the cursor? Can you see the cursor? Cursor కనిపిస్తుందా? Okay sir. కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే చూడన్నా. I'll just write that shape. ఇలా లో లెవెల్ నుంచి హై లెవెల్కి ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి. లో లెవెల్ నుంచి హై లెవెల్కి ఇంక్రీజ్ అయ్యి అగైన్ హై లెవెల్ నుంచి లో లెవెల్కి డిక్రీజ్ అవుతుందన్న. ఎక్స్పోనెన్షియల్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ ఎక్స్పోనెన్షియల్గా వచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీని మనం ఫ్రీక్వెన్సీ మీటర్లో ఐడెంటిఫై చేస్తాము. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ మీటర్లో ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అంటే సో ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామనండి, ఫ్రీక్వెన్సీ మీటర్ ఆర్ ఇయర్ ఫోన్. ఫ్రీక్వెన్సీ మీటర్లో మనం మ్యాక్సిమం రేంజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీటర్ ఒకటి పెట్టుకుంటాము. ఇక్కడ నుంచి వచ్చే ఆర్ అబ్టైన్ అయ్యే వాల్యూని బేస్ చేసుకొని ఆ మీటర్ అనేది మనకు ఇండికేషన్ ఇస్తుంది. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 200 హెర్ట్జ్ ఉందండి ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్పి మనకు ఇండికేషన్ ఇస్తుందండి మీటర్లో, ఫ్రీక్వెన్సీ మీటర్లో. ఆర్ ఇయర్ ఫోన్, ఈ ఇయర్ ఫోన్ అనేది ఎందుకు వాడుతున్నామంటే ఆ ఇయర్ ఫోన్ అనేది ఇట్ విల్ బి ఆపరేటెడ్ బై అన్ ఆపరేటర్. ఇయర్ ఫోన్ ఉంది అంటే ఆపరేటర్ అనేవాడు ఖచ్చితంగా ఉంటాడు. ఈ ఆపరేటర్ మీకు ఒక ఫిల్మ్ చూడమని చెప్పానండి, గాజీ. I don't know how many of you have seen it. ఎక్కడ కూడా అలా ఈ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తారంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు లిజన్ దోస్ సిగ్నల్. మనకు ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారండి. ఆ సిగ్నల్ ఎంత దూరంలో ఉంది, ఆ విన్న సిగ్నల్ని బేస్ చేసుకొని అది ఎంత దూరం నుంచి వస్తుంది అనేది కూడా చెప్పేస్తారండి, ఆ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీని బేస్ చేసుకొని.
Okay, na? So by these two things, we are going to find the range of the target, moving target ఎక్కడ ఉంది అనే దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాము. ఓకే, దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ అనేది ఐ విల్ సెండ్ యూ విత్ ఇన్ 15 minutes. అండ్ వన్ మోర్ అసైన్మెంట్ అనేది తర్వాత పంపిస్తానండి, మేబీ టుడే ఆర్ టుమారో అసైన్మెంట్ పంపిస్తాను. సో ప్లీజ్ ఫినిష్ ద అసైన్మెంట్ బై Sunday and send me it on Monday. Okay, and నేను చెప్పేంత వరకు ఎవరు ఎగ్జిట్ కావద్దు. Can you finish the work tomorrow by itself? Can you finish the work by tomorrow?